अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ ਲਹਿਸਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਥੋਮ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਥੋਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ लहसन लगाया हुआ है अगर उन्होंने फसल साढ़े लहसन तरह है तो उम्मीद करने भी वो इस तो फायदा उठावे। आओ चलिए पहले दोनों विखाइए स्प्रे भी किहड़ा स्प्रे असां करते पे हैं तो फिर जनाब इसकी तुहानूं प्रैक्टिकल विखाने भी स्प्रे किस तरीके किया जा रहा है। आओ चलिए जनाब दोस्तों, जनाब स्प्रे बोतल विखावी भाई, बोतल चेक कर लो दोस्तों, लिखा विखा है दोस्तों स्प्रे है जी। ये है संजेंटा कंपनी का क्वांटस लिखा हुआ मेरे ख्याल है। तो एक किला जोड़ा थोम का लहसन का वो भी दोनों विखाने हैं। तो ये दो बोतल करते पे जनाब 3 किलियां ते। आओ दोनों फसल चेक करवाइए दोस्तों। जनाब लहसन की फसल आ गई है, अच्छा कर लो। लहसन ये है जी 756। तो इस एक हफ्ता पहले आप स्प्रे किया है जड़ी बूटी का। तुम वेख सकते हो भी जड़ी बूटी मर गई है। पट के विखाइए तुहानूं दोस्तों, वेख लो जी। तो जड़ी बूटी मरन के नाल थोड़ा जिहा असर पिया है लहसन की फसल ते। वेख सकते हो जिस तरीके इसके पत्ते थोड़े जे ना झुक गए ने। इस हुण सीधा करने वास्ते ये स्प्रे करते पे संजेंटा कंपनी का, ताकि यदि जी है ने पौधे ये पौधे सीधे हो जावन मजीद। जिस तरीके यह पौधा खड़ा है यह वेख सकते हो। तो उम्मीद है भी ये स्प्रे कामयाब रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने किया है ये स्प्रे मलिक उस्मान साहब ने। तो उन्होंने कहा सी भी यदा जो रिजल्ट है ना बहुत वधिया है, लिहाजा सारे किसान भाइयों को ये करना चाहिए है। तो दोस्तों आप भी ये जनाब आज शुरू करा दिता है। आप लगाया हुआ है 3 किले दोस्तों देसी थोम। तुम वेखते पे हो और सामने खड़ा है 2 किले किला है मौजूद है। तो यह स्प्रे वेख लो। ये कम से कम दोस्तों 5 दिन बाद इसनों अद्धी बोरी यूरिया लगानी है। तो नाल 2 किलो या 3 किलो सल्फर लगाना है। लेकिन अक्सर दोस्त 2 किलो का मशवरा देंगे ने भी 2 किलो सल्फर 1 किले लगाओ। अद्धी बोरी यूरिया लगा दो, ड्रम के घोल के लगानी है, ताकि सही तरह जनाब जमीन नूं पोला करेगी तो खाद इनू ज़्यादा ताकत देगी। तो 5 दिन तकरीबन ये स्प्रे करने तो बाद वक्फा देना है, पानी 5 दिन बाद ते लगाना है, ताकि स्प्रे का असर हो जाए। तो नाल मैं गल करता चलना अपने दोस्तों नूं भी जी खाद है यूरिया बिल्कुल शार्ट है, नहीं लभदी पई, ओपन है, बाकी लभदी पई है। ये नहीं भी मिल ही नहीं रही, गौरमेंट के जो रेट है उस नहीं मिलती पई। तो मिलती पई है जनाब 2500 2400 2500 ब्लैक विच। जिन्नी मर्जी तुसी खरीदना चाहो तुसी लै सकते हो। मेरा ख्याल भी जिन्हें भी ये वजीर मशीर है ने खास करके ज़रायत का इन्होंने चाहिए इस्तीफा दे देना। तो या फिर उन्होंने चाहिए एक खाद का मामला पुलिस के हवाले किया जाए। हर इलाके का जो SHO है उसनों अख्तियार दिता जाए भी खुद जनाब जिथे जिथे है छापे मार के काबू करो। तो उन्होंने ना कमीशन रखा जाए, पुलिस नूं हिस्सा दिता जाए
ਤੇ ਵੇਖੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਦ 1700 70-80 ਦੀ ਬਜਾਏ 2500 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੁਕਵੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਸ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਖਾਦ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਢਾਓ ਖਾਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਲੇ ਪਕੜੋਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ SHO ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, 2 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ AC DC ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।